ഹലോ, ഞാൻ റിജോസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ പേഴ്സൺ സീസ് ഇറ്റ് മാനുവൽ 2024 എന്ന ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റിനെ പറയുന്നത് ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് CCT പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ചാപ്റ്റർ 3 ഫിസിക്സിൽ, ജനറൽ സയൻസ് ഫിസിക്സിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ലെവൽ 1ഉം 2ഉം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ 1, 2, അതുപോലെ തന്നെ 3 ഒരു 48 വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ 49 മുതൽ ബാലൻസ് ഭാഗം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കും. ചാപ്റ്റർ 3 ഫിസിക്സിൽ, ജനറൽ സയൻസ് ഫിസിക്സിൽ ലെവൽ 3 49 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. 49 ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ കൂടുതലും വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച് എന്താ പറയാ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു പോയാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആൻസറും കൂടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തും. അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും, അല്ലാണ്ട് ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇടയ്ക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകും, കാരണം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പറയണമല്ലോ വീഡിയോയിൽ, അതിനു വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒറിജിനൽ ആൻസറും ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. For 49, choose the incorrect statement from the following. A. The nuclear force becomes weak if the nucleus contains too many protons compared to the number of neutrons. B. The nuclear force becomes weak if the nucleus contains too many neutrons compared to the number of protons. C. Nuclei with atomic number greater than 82 show a tendency to disintegrate. D. The nuclear force becomes very strong if the nucleus contains a large number of nucleons. Answer D. The nuclear force becomes very strong if the nucleus contains a large number of nucleons. 50. Color in nature are either due to selective absorption of light of different wavelengths or due to interference effects. The exact cause A. cannot be found out except by analysis of the physical and chemical properties of the substance. B. can be found not only by illuminating with the microchromatic light of the specific wavelength. C. can be determined as interference effects are dependent on the angle at which light falls and a change of color can be noticed as one moves past the object. D. cannot be found out by any of the above methods. Answer C. can be determined as interference effects are dependent on the angle at which light falls and a change of color can be noticed as one moves past the object. Answer C. can be determined as interference effects are dependent on the angle at which light falls and a change of color can be noticed as one moves past the object. (51) 52, 53, 54, 55.
69. Point A is at a lower electrical potential than point B. An electron between them. On the line joining them, will A move towards A, B move towards B, C move at right angles to the line joining A and B, D remain at rest. Answer B, move towards B. Answer B, move towards B. ഇനി 70 ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. The dimensional formula for the moment of inertia is A mlt negative 2, B ml square, C ml2 C ml square t negative 2, D mlt negative 2. Answer B, ml square. നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക. 81. The diode cannot be used as a rectifier, B detector, C a modulator, D an amplifier. Answer D, an amplifier. The molecular weight of a substance can be calculated by measuring A density in liquid state, B vapor density, C freezing point, D vapor pressure. Answer B, vapor density. 87. The planet Earth loses heat mainly by A conduction, B convection, C radiation, D by all three processes. Answer C, radiation. Total reflecting prisms are used in optical instruments in preference to plane mirrors for the reason A, that plane mirror can cause multiple images, B, that reflecting prism reflects more fully than a mirror where the losses at the reflecting surface could be as much as 10%, C, that the incident ray can be totally reversed in direction by using a reflecting prism of the correct angle, D, that all the above are true. Answer D, that all the above are true. ഈ 100 ഫിഗർ തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഫിഗർ ആണ്.
നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാം. When a light emitted by a white hot solid is passed through a sodium vapor at a low temperature than the solid, the resultant spectrum will A. Show continuous spectrum of all colors. B. Show a number of bright yellow lines. C. Show only two dark lines corresponding to the D1 and D2 lines of sodium. D. Show continuous patch of yellow light. Answer is C. Show only two dark lines corresponding to the D1 and D2 lines of sodium. While passing over a suspension bridge, soldiers are not allowed to march in steps. This is A. To prevent any formation of sharp echo. B. Because there cannot be orderly marching. C. To prevent any occurrence of resonance with the bridge. D. To prevent the bridge from executing forced vibrations. Answer C. To prevent any occurrence of resonance with the bridge. ലാസ്റ്റ് 124 ലെവൽ 3 മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് ലെവൽ 4. ലെവൽ 4 നമ്മൾ വായിക്കണം. ലെവൽ 4 ഡയറക്ഷൻ. ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അസർഷൻ A is given followed by corresponding reason R. Just below it, read the statements carefully and mark the correct answer. A. If both A and R are true and R is the correct explanation of A. B. If both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C. If A is true but R is false. D. If A and R are false. D. E. If A is false but R is true. A. If both A and R are true and R is the correct explanation of A. B. If both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C. If A is true but R is false. D. If A and R are false. E. If A is false but R is true. E1 assertion A. When we stop cycling, the wheels of the cycle continue to rotate for some time. Reason R. Conservation of angular momentum takes place. ഇതില് ആൻസർ സി ആണ് വരുന്നത്. സി, ആൻസർ സി. അപ്പൊ അത് നമ്മള് ABCD കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ABCD കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്ന് കറക്റ്റ് ആൻസർ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ആൻസർ സി. If A is true but R is false. Answer C. If A is true but R is false. ഇനി അടുത്തത് 2 assertion A. As the ice on earth poles is melting, the length of day is decreasing. Reason R. T equal to pi equal root of acceleration by displacement. Answer D. If A and R are false. Answer D. If A and R are false. $25 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ലെവൽ 4.
12. Assertion A. Silver is one of the most efficient conductor of electricity. Reason are silver is very light in weight. അതിൽ ആൻസർ സി ആണ് വരുന്നത്. ആൻസർ സി if A is true but R is false. ആൻസർ സി if A is true but R is false. ഇത് നമ്മൾ വെട്ടുപോലെ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. ഇത് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റ് പറ്റിയേക്കുന്നതാണ്. ഈ സി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തേക്കണോടത്ത്. അപ്പൊ ദയവേത് ക്ഷമിക്കാം. നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അത് തെറ്റ് വന്നതാണ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. അപ്പൊ ഇതില് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 2 3 4 അതിന്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സി ഡി എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതിന്റെ. ഫിഫ്റ്റീൻ 24. Assertion A. Gravity and gravitation are one and the same thing. Reason are both represent force of attraction. ആൻസർ ഇ ആണ് വരുന്നത്. 24ന്റെ ആൻസർ ഇ. ആൻസർ ഇ if A is false but R is true. ആൻസർ ഇ if A is false but R is true. Last 25. Assertion A. Aeroplanes with wings fly low altitudes while jets fly high. Reason are at low altitudes air is denser than at higher altitude. ആൻസർ എ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ assertion A. Aeroplanes with wings fly low altitudes while jets fly high. Reason are at low altitudes air is denser than at higher altitude. Answer A. Answer A. Answer A. If both A and R are true and R is the correct explanation of A. Answer A. If both A and R are true and R is the correct explanation of A. ഇതോടുകൂടി ലെവൽ 4ഉം അവസാനിക്കുകയാണ്. 25 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇനി ഒറിജിനൽ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ലെവൽ 1 മുതലുള്ള തന്നെ കൊടുക്കണം. ലെവൽ 1 2 3 4 എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ലെവൽ 3 4 മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും വീഡിയോ. അപ്പം എന്തായാലും ഫുൾ 2 വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ നമ്മൾ എന്തായാലും തുടക്കം മുതലേ തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ള 2 വീഡിയോ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ആൻസറും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ചെക്ക് ചെയ്ത് പോവുക. ഇത് ലെവൽ 1ന്റെ ആൻസർ 30 വരെ. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യണം, എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ബാലൻസ് ഭാഗമാണ് ലെവൽ 1ന്റെ. ഇനി ലെവൽ 2 ആണ്. ലെവൽ 2 പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. 69ന്റെ ആൻസർ ഈ ബുക്കിലില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ 69ന്റെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടെത്തിയത്. അതാണ് നമ്മൾ സിന്ന് ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. 69 എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മാർക്കർ കൊണ്ട് എന്താ പറയാ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. ലെവൽ 2
ലെവൽ 3 ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. $49 മുതൽ ഇനി ലെവൽ 4 1 മുതൽ 25 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിൽ. ലെവൽ 4ന്റെ ആൻസർ. ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എന്താ പറയാ CCTക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. അതുപോലത്തെ രീതിയിൽ പരമാവധി നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡ്രോബാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ജനറൽ സയൻസ് ഫിസിക്സിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് നോക്കാം. ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഗാലറിയിൽ. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യും യൂട്യൂബിൽ. അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ 4 എർത്ത് ആൻഡ് സ്പേസ് സയൻസസ്, ആസ്ട്രോണമി ആൻഡ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ്, ദ യൂണിവേഴ്സ്, എ ഗാലക്സി ആൻഡ് ദ ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്, ന്യൂ വിൻഡോസ് ഓൺ ദ യൂണിവേഴ്സ്, ചെർണോബിയൽ ഇൻസിഡന്റ്, 3 തിയറീസ് ഓഫ് ഹൗ ദ യൂണിവേഴ്സ് ബിഗൺ, the Big Bang theory, the oscillating universe theory, the steady state theory, radio astronomy, infrared astronomy, ultra violet X-ray and gamma ray astronomy, the solar system, age of the solar system, characteristics of our solar system, the sun, the structure of sun, chemical composition of the sun, Huble's classification of galaxies, cosmic rays, origin of the solar system, table 4.1 important data about the sun, spheres and corona, the planets, inner planets, outer planets. ഈ ടോപ്പിക്സുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, എന്തെങ്കിലും ഇതിലുള്ള തെറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒക്കെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിനൊക്കെ ദയവേത് ക്ഷമിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാടൊന്നും ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടില്ല, എന്നാലും തെറ്റുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറയണമെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ദയവേത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലബസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം, ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യും, സോങ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷന് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ രാത്രിന് എടുക്കണം എന്നുള്ള പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ CCTക്ക് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ വീഡിയോ ഉപകരിക്കുന്നു ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നല്ലൊരു CCT എക്സാം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. നല്ല വിജയകരമായിട്ടുള്ള CCT എക്സാം ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഹാവ് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഡേ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. Good night and thank you so much.